सत श्री अकाल टीवी को देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से नाल। अकाली दल बादल ते भाजपा दरमियान खड़की दिल्ली विच गठजोड़ टुटन कंडे सीटां ते आपसी सहमति की गलबात रुकी। वक्खो वखरे तौर ते लड़नगे अकाली ते भाजपा। आरएसएस मुखी मोहन भागवत ने मुड़ दिता विवादित बयान, कहा भारत विच रहण वाला हर एक शख्स हिंदू। कुछ महीने पहला भी दिता सी विवादित बयान, उस वेले भी कहा सी कि भारत विच रहण वाला हर नागरिक हिंदू। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नाल कीती मुलाकात। प्रताप सिंह बाजवा समेत पंजाब के कई अहम मसलियां ते कीती विचार चर्चा। सुनील जाखड़ भी रहे मौजूद। डीजीपी की नियुक्ति लिए पंजाब सरकार पुजी हाई कोर्ट। डीजीपी की नियुक्ति नूं ठहराया सही। कैट के फैसले ते मंगिया स्टे, कल दोबारा होगी सुनवाई। उधर विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा दे कैप्टन अमरिंदर सिंह ते दोष, कहा कैप्टन मोदी शाह जोड़ी नाल रले, मिल के कर रहे ने संवैधानिक संस्थावां दा नुकसान। ते बैबल कलां गोली कांड दे मुख गवाह दी अचनचेत हुई मौत, हार्ट अटैक बनी वजह। परिवारक मैंबरां दा दोष, कहा सियासी दबाव वध रिहा सी। दिन ब दिन कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ ते काउंसिल विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों ते लगाए इल्जाम। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। दिल्ली ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उधर दिल्ली बीजेपी के प्रधान मनोज तिवाड़ी ने स्पष्ट कर दिता है कि उन्हां दीयां सीटां तय हो गईयां ने। इस विच अकाली दल दा किधरे भी कोई नाम नहीं है। इस तो पहला हरियाणा विच भी बीजेपी ते अकाली दल दी गल नहीं सी बनी। थोड़ा गलबात रुकी है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ। ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੱਕੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ। ਤੱਕੜੀ 66 घोंडा विधानसभा बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री अजय महावर। 67 बाबरपुर, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री नरेश गौड़। 68 गोकुलपुर एससी सीट है, यहां से हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री रंजीत कश्यप। 69 मुस्तफाबाद, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री जगदीश प्रधान। नंबर 70 करावल नगर विधानसभा, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री मोहन सिंह बिष्ट। ये हमारे 57 उम्मीदवार आज घोषित किए जा रहे हैं और जो बाकी सीटें हैं वो भी हम जल्दी ही घोषित करेंगे। भाजपा नूं अज अपना नवा राष्ट्रीय प्रधान मिल गया। जेपी नड्डा बिना विरोध दे भाजपा के प्रधान बन गए ने। नड्डा नूं सर्वसम्मति नाल भाजपा का प्रधान चुन लिया गया है। तुहानूं दस दईए कि अमित शाह के गृह मंत्री बनने तो बाद तो जेपी नड्डा कार्यकारी प्रधान वजों सेवावां निभा रहे सन ते हुण ओह पक्के प्रधान वजों सेवावां निभाणगे। देश भर विच आलोचना होने तो बाद आरएसएस मुखी मोहन भागवत ने मुड़ दावा किया है कि हर भारती हिंदू है। उन्होंने कहा कि जदों आरएसएस वर्कर ये कहते हैं कि यह देश सिर्फ हिंदुओं का है तो इसका सीधा अर्थ है कि देश के 130 करोड़ लोग हिंदू ने। उन्होंने कहा कि सब नूं हिंदू कहने का मतलब यह नहीं कि असीं किसी का धर्म, भाषा या जात बदलना चाहते हैं। असीं संविधान तो इलावा कोई होर ताकत नहीं चाहते क्योंकि सानूं इस विच भरोसा है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक पाक साफ नजरिया है कि साडा मनना है कि साडे सारियां दे पुरखे हिंदू सन। उन्होंने कहा कि देश संविधान राही चलता है जिस विच देश के भविख की रूपरेखा है। दस दईए कि पिछले दिनी भी भागवत ने दावा किया कि देश के 130 करोड़ लोग हिंदू ही ने। इस करके वख-वख धर्मां दे लोकां ने करड़ा रोस जाहिर किया सी। इस बयान करके मोदी सरकार ते भी सवाल उठे सन। हुण भागवत ने मुड़ ओही दावा करके स्पष्ट कर दिता है कि वो अपनी सोच तो पीछे नहीं हटणगे। संविधान कहता है इमोशनल इंटीग्रेशन लाने का प्रयास करो। वो इमोशन कौन सा है? वो इमोशन है ये देश हमारा है, हम इस देश के पराक्रमी पूर्वजों के वंशज हैं और हम सबको इन विविधताओं के बावजूद यहां मिलकर रहना है।
इसी का नाम हिंदुत्व है। हिंदू में कोई पूजा बताई नहीं है, हिंदू होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कोई विधि करना पड़ता है क्या हिंदू होने के लिए? जिसके पूर्वज हिंदू थे वो हिंदू है। पूजा बदली तो हिंदू तो नहीं बदलता, वो पहचान है, वो राष्ट्रीयता है, संस्कृति है। हम अपने पंथ से, हम अपने नामों से, हम अपनी भाषा से, हम अपनी जाति उपजाति से, हम अपने प्रांतों से एकदम अलग अलग होंगे भी तो भी हम अपनी पहचान से एक है, हम अपने संस्कृति से एक है, हम अपनी आकांक्षा में एक है। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਰਗੀ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਟੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਕਾਂਗਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ 20 ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਲਏ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਵਕਤ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਨ ਵਕਤ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਲਏ ਐਵੇਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਭਰ ਸਾਰੇ 55,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਤੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਕੀ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 20 ਗੋਲੀਆਂ 80 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਸਾਡੇ, 80 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਵੇ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ। ਗਿਆ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ
ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਬਗੈਰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਰਾਇਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਵੇ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੋ ਕਮੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਸੀਏਏ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡਿਸੀਜਨ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਐਨੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਐਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਐਂਡ ਐਨੀ ਐਕਸਪਰਟਸ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਦਾ ਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਫਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 47 ਲੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ 400 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਫਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਜੋ ਦਾਦੂਵਾਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਛੋੜ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫਰੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਫਰੇ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਫਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਾਰਵਾਈ। ਚਲੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣ 'ਚ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ
ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਐਡੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ 10 ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲਾ ਏ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਲਾਲ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਰ ਨੇ ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉਲਹਾਸ ਨਗਰ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਟੀਆਂ ਨੇ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਿਆਣਾ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਸਮੇਲ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਿੰਘਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੁਖ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 8 ਫੇਜ਼ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ 18 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਲੇਡੀ ਆਫੀਸਰਸ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 18 ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ 6 ਪੁਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਂ ਦੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਧੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ। ਬਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਅਰਾਊਂਡ 7 o'clock ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਵੀਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਅਰਾਊਂਡ 75 ਸਾਲ।
ਇਹ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵਡ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਰਡਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਕੰਢੇ। ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ। ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਿੰਦੂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੰਦੂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸਹੀ। ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸਟੇ। ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਸ਼। ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਣੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਕਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।